ایسا تام بنایا اور عام بنایا کہ یہ قرآن امت محمدیہ کے بچے بچے کے دل کے اندر سما جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عیسائی لوگ ہیں، کرسچن لوگ ہیں، نصارہ، ان کا جو سب سے بڑا پادری ہوتا ہے، اگر آپ اس سے کہو کہ کیا آپ کو انجیل حفظ یاد ہے، سب سے بڑا رہنما، وہ کہے گا کہ مجھے انجیل حفظ یاد نہیں ہے۔ اگر آپ یہودیوں کے بڑے رہنما سے کہیں گے کہ آپ کو تورات کیا حفظ یاد ہے، یروشلم کے اندر بیٹھا ہوا یہودیوں کا کوئی بھی مذہبی پیشوا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں تورات کا حافظ ہوں۔ یہ شرف اللہ نے قرآن کو بخشا کہ آج مسلمانوں کے محلوں میں مدرسوں کی برکت سے حافظ ہیں، آج گلیوں میں حافظ ہیں، گھر گھر میں حافظ ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن میرے سینے میں یاد ہے، میں قرآن کو ایک محفل میں سنانے کے لیے تیار ہوں۔ باقی دنیا کا کوئی مذہبی پیشوا بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی مذہبی کتاب حفظ یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن کے اندر ایسی باریکیاں بھی رکھی ہیں کہ ان کے مطلب مفسرین نے بیان فرمائے، لیکن اس کی تشریح قیامت تک ہوتی رہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ انسانوں کے پوروں کو ہم قیامت کے دن درست کر دیں، دوبارہ بنا دیں گے۔ ہم نے غور کیا یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ انگوٹھے کے اندر، انگلی کے اندر چند لائنیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ پوری دنیا کے کسی انسان کی یہ لائنیں دوسرے سے میل نہیں کھاتی، بالکل مختلف۔ اللہ نے 1450 سال پہلے یہ چیز بیان فرمائی، لوگوں کو اب سمجھ میں آئی۔ پاسپورٹ میں جب انگوٹھا لگاتے ہیں، آپ کے آئیڈینٹی کارڈ میں انگوٹھا لگاتے ہیں، تب بات سمجھ میں آئی کمپیوٹر کے دور میں کہ واقعی کسی کے انگوٹھے کے نشان پوری دنیا میں ایک انسان سے دوسرے سے نہیں ملتے ہیں۔ یہی قرآن نے سمجھایا تھا بعد الموت کا انکار کرنے والوں کو کہ اگر تم دلیل سمجھنا چاہتے ہو، اللہ کو دلیل کی ضرورت نہیں، اللہ عالم الغیب ہے، ہر انسان کو خداوند تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دیں گے بغیر کسی دلیل کے، لیکن ہم تمہیں دلیل دیتے ہیں انسانوں کہ دیکھو ہم نے تمہارے پوروں میں تمہارے نشان رکھے ہیں، اس لیے سمجھ لو کہ قیامت کے دن مر کر کے دوبارہ زندہ کرنے میں اور انسانوں کی پہچان میں کسی طرح کی کوئی مشکل ہونے والی نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن بندوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ قرآن میں بیان فرمایا۔ মুআজ্জাজ হাজিরিন, মেহমান বলছিল যে কোরআনের যে অলৌকিকত্ব, কোরআনের যে মুজিজা, এটা সবচেয়ে বড় হলো এটাই আমাদের এই পবিত্র কোরআন 30 পারা, ছোট থেকে ছোট বাচ্চা একেবারে নাবালে, এখনো সব কিছু বুঝে না, কিন্তু এরা পরিপূর্ণ 7 বছর 8 বছরের পরিপূর্ণ কোরআন শরীফ মুখস্থ শুনিয়ে দেয়। মহল্লা মহল্লায়, গলিতে গলিতে, এলাকায় এলাকায়, সব জায়গার মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চারা যারা অন্য কিছু পড়ে না, কিন্তু পুরা কোরআন শরীফ আপনি যদি চান তাহলে এক বসায় সে পরিপূর্ণ পুরা 30 পারা কোরআন শরীফ আল্লাহর রহমতে সে শুনিয়ে দেবে। এটা কোরআনের মুজিজা। কিন্তু ইসলাম ছাড়াও আসমানি আরো কয়েকটি ধর্ম রয়েছে। এর মধ্যে একটি ধর্ম আমরা জানি ঈসাই, খ্রিস্টানদের যে ধর্ম, এই ধর্মের মধ্যে তাদের কি রয়েছে? গুরু রয়েছে। তাদের সবচেয়ে বড় যে গুরু রয়েছে, যে পোপ রয়েছে, পাদ্রী রয়েছে, তাকে যদি চ্যালেঞ্জ করা হয় যে তুমি তাওরাতের যে কপি, যাকে তোমরা আসমানি কিতাব মনে করো, আসো বসো এবং তুমি আমাকে কি করে এটা শোনাও, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত খ্রিস্টানরা মিলেও এমনকি পোপ, এই পাদ্রী, সে কি করতে পারবে না? এই তাওরাত মুখস্থ শোনাইতে পারবে না। ঠিক এমনি ভাবে ইহুদিদেরকে যদি চ্যালেঞ্জ করা হয়, তাদের সবচেয়ে বড় কি রয়েছে? যে আলেম রয়েছে,
আহবার রুহবান যারা রয়েছে, ধর্মের বিশেষজ্ঞ রয়েছে, ধর্মের সবচেয়ে বড় গুরু রয়েছে, তাকে যদি বলা হয় ইহুদিদেরকে ইনজিল যা তোমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল তোমার নবীর উপরে, এই নবীর এই গ্রন্থকে তোমরা শোনাও, তাহলে তারা পারবে না। কিন্তু কোরআন আল্লাহ তাআলার মুজিজা, আমাদের এই কোরআন আমাদের সিনার মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চারা মুখস্থ করে, আর এরকম মেয়েরাও মুখস্থ করে, ছেলেরাও মুখস্থ করে, লক্ষ লক্ষ হাফেজে কোরআনের মধ্যে এই সিনার মধ্যে আল্লাহ তাআলা কোরআনকে হিফাজত করে দিয়েছেন। মুআজ্জাজ হাজিরিন, আল্লাহ তাআলা মানুষকে বোঝানোর জন্য, মানুষকে এই কোরআনের অলৌকিকত্ব বোঝানোর জন্য দলিলের কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা বুঝাইছেন বালা কাদিরিনা আলা আন নুসাউইয়া বানানা। আল্লাহ তাআলা সবকিছু সৃষ্টি করতে পারেন, সবকিছু করতে আল্লাহ তাআলা সক্ষম। এমনকি মানুষের আঙ্গুলের যে ছাপ রয়েছে, বানান বলা হয় আঙ্গুলের মাথাকে, এই আঙ্গুলের মাথা, এই ছাপ, এটা আজকের এই বিংশ শতাব্দীতে, একবিংশ শতাব্দীর এই চ্যালেঞ্জের যুগে, উৎকর্ষতার এই যুগে, বৈজ্ঞানিক এই যুগে আমরা এখন দেখি, আমরা মনে করি হাতের আঙ্গুল খালি এমনি এমনি, এখানে যে কয়েকটা ছাপ রয়েছে, আপনি পাসপোর্ট তৈরি করতে যান, আপনি আপনার স্মার্ট কার্ড, তারপরে আপনি মোবাইলের কি করতেন, সিম তুলতে যান, এখানের যে ছাপটা আপনি মারেন, আল্লাহ তাআলা যত লোক পৃথিবীতে তৈরি করেছেন, যত মানুষকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকের আঙ্গুলের ছাপ আলাদা আলাদা আল্লাহ তাআলা তৈরি করেছেন। মুশরিক যারা আল্লাহকে মানে না, বিধর্মী যারা খোদাকে মানে না, তাদেরকে বোঝানোর জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন যে দেখো আমি আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রত্যেকের ছাপকে ভিন্ন ভিন্ন করেছি, অতএব যখন আমি আবার চাবো তোমাদের সকলকে আবার পৃথিবীতে পুনরুত্থান করব, আমি আল্লাহ তোমাদের আঙ্গুলের ছাপ যেরকম নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, সংরক্ষণ করতে পারি, প্রত্যেকেরটা আলাদা আলাদা করে দিয়েছি, ঠিক এমনি ভাবে তোমাদেরকে আবার আমি পুনর্জন্ম, তোমাদের আবার পুনরুত্থান করব এবং তোমাদের হেফাজত করব, তোমাদের হিসাব নিকাশ হবে। মুআজ্জাজ হাজিরিন, তাহলে এই পবিত্র কোরআন এটা সংরক্ষিত, আল্লাহ তাআলা সংরক্ষণ করেছেন মুসলমানের সিনার মধ্যে। এই কোরআন জীবনেও কি করা যাবে না, বিলুপ্ত করা যাবে না, এটা কখনোই শেষ হবার না। खुदावंद ताला शानुहू ने कुरान में इरशाद फरमाया वइंदना किताबुन हफीज, और हमारे पास सबका नामे आमाल महफूज रखने वाली किताब लौहे महफूज। कुफ्फार की तरफ से इस पर इश्काल होता था, एतराज होता था कि ऐसी किताब कौन सी हो सकती है कि हजरत आदम से लेकर दुनिया के फना होने तक और बहा अरब इंसान सबका एक एक बोला हुआ कलीमा जुमला उस किताब के अंदर, लोहे महफूज के अंदर कैसे मौजूद है। आज टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती चली जा रही है, खुदावंद ताला इस्लाम की हक्कानियत को उतना आश्कारा करते चले जा रहे हैं। इसको देख करके दुनिया के लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिस रिपोर्ट के अंदर बतलाया गया कि आज से 10 साल पहले तक बरतानिया ब्रिटेन में 3% मुसलमान थे। शायद आप लोगों ने भी पढ़ी हो, 3% मुसलमान थे। 10 साल के अंदर बरतानिया के अंदर अब मुसलमानों की तादाद 6%। अल्हम्दुलिल्लाह। चूंकि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाएगी, जितना साइंस बढ़ता चला जाएगा, उतनी कुरान की हक्कानियत बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह ने लोहे महफूज का जिक्र किया था, उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज मेमोरी कार्ड ने, आज गूगल सर्च इंजन ने सबको बतला दिया है कि दुनिया के सारे लोगों के अमाल को लोहे महफूज में जमा करना बड़ी मुश्किल बात नहीं। इंसानों का बनाया हुआ गूगल, आप अगर उसमें लिख देंगे नात, तो वहां गूगल सर्च इंजन को पता चल जाएगा कि आपने नात लिखा है, और वो आपके रिकॉर्ड में चला जाएगा कि इस आदमी ने ये चीज सर्च की है। एक एक चीज उस पर जो भी सर्च की जाती है
पूरी दुनिया के लोगों की महफूज होती है। अल्लाह ने बहुत पहले बतलाया था, समझ में नहीं आया था, तो अब लोहे महफूज को मेमोरी कार्ड के तर्ज पर समझ लीजिए। हमारा छोटा सा मेमोरी कार्ड 135 GB 36 GB, इतने से मेमोरी कार्ड में इतना डाटा महफूज होता है। तो अब लोगों को समझ में आ गया कि खुदा ने जो लोहे महफूज का कुरान के अंदर जिक्र फरमाया है वो बरहक है, ऐसा मेमोरी कार्ड हो सकता है। মুআজ্জাজ মেহমান বলতেছিলেন যে কোরআনের মধ্যে এক আয়াত আছে, যে আয়াতের মধ্যে ওয়াইন্দানা কিতাবুন মাহফুজ কিতাবুন হাফিজ, যে আল্লাহ তাআলা বলেন যে আমার কাছে সমস্ত মানুষের সমস্ত বিষয় এটা সংরক্ষিত আছে এবং এটা প্রয়োজন অনুযায়ী এটা আল্লাহ তাআলা লৌহে মাহফুজের মধ্যে এটাকে সংরক্ষণ করে রেখেছেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োজনের সময় ওটাকে কি করা হবে, রেকর্ড আনা হবে। 1400 বছর আগে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আজ থেকে 10 বছর আগে 15 বছর আগে আমাদের কাছে এটা বুঝতে অনেক কঠিন হতো যে কিভাবে 1400 বছর হাজার হাজার বছরের এই সমস্ত কথা এই ইথারে যেগুলো ভাসছে আমাদের এই কথা কিভাবে সংরক্ষিত হবে। মেরে মুআজ্জাজ হাজিরিন, আজ এই বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার যুগে টেকনোলজি উন্নতি হওয়ার কারণে সায়েন্স বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার কারণে আজ আমরা এটাকে সহজভাবে বুঝতে পারি যে দেখেন মোবাইলের মধ্যে একটা মেমোরি কার্ড আছে 35 GB 36 GB 10 GB, এই মেমোরি কার্ডের মধ্যে সব কিছু কি থাকতে আপনার কি সংরক্ষণ রয়েছে। গুগল রয়েছে, গুগলের মধ্যে যদি আপনি সার্চ দিতে চান, গুগলের মধ্যে যদি আপনি কোনো কিছু সার্চ দিতে চান, যেরকম নাচ লিখে আপনি সার্চ দিলেন তাহলে গুগল বুঝে ফেলে যে আপনি নাচ শুনতে চেয়েছেন, তাহলে যত নাচকারী রয়েছে যত ব্যক্তির নাচ রয়েছে একের পর এক সবগুলো আপনাকে নিয়ে আসবে। এমনি ভাবে প্রতিটি বিষয় যে বিষয় আপনি জানতে চান গুগলে সার্চ দেন, আপনার মেমোরি কার্ডে দেন, তাহলে মেমোরি সব দিয়ে দিয়েছে। মুআজ্জাজ হাজিরিন উনি বলতেছিলেন আপনারা হয়তো বর্তমানের এই যুগে এই টেকনোলজি এবং এই মিডিয়ার যুগে আপনারা হয়তো আখবারে খবরের মধ্যে পড়েছেন ব্রিটেন লন্ডন যারা আমাদেরকে 200 বছর শাসন করেছে, আমাদের থেকে কি হয়ে গিয়েছে, দেশ ছিনিয়ে নিয়েছিল, ওদের দেশের একটা রিপোর্ট আপনারা শুনবেন 10 বছর আগে ওখানে 3% মুসলমান ছিল। এই 10 বছর পরে এখন রেকর্ডে এসেছে কোরআনের এই অলৌকিকত্ব এবং কোরআন এবং হাদিস এবং এই দ্বীনের এই বিষয়গুলো এই সায়েন্স সম্মত হওয়ার কারণে আজ ব্রিটেনে 6% মুসলমান হয়ে গিয়েছে। কেন? তারা দেখছে যে আমাদের বিজ্ঞান আমাদেরকে বলছে যে হ্যাঁ এগুলো সংরক্ষণ থাকা সম্ভব এবং এগুলো সংরক্ষণ হচ্ছে। অতএব আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল নেকি বদি আমাদের ভালো মন্দ সব কিছু সংরক্ষণ করে রেখেছেন লৌহে মাহফুজে, প্রয়োজনের সময় আমাদের জবাবদেহি করতে হবে। खुदावंद ताला शानहू ने कुरान करीम के अंदर आमाल का तज़किरा फरमाया, वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, और क़यामत के दिन हम इंसाफ के तराजू रखेंगे, इंसाफ के तराजू रखेंगे और आमाल का वज़न किया जाएगा, किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। मुसलमानों में भी मुअतज़िला का एक तबका है, वो भी इनकार करता था कि आमाल को तोला नहीं जा सकता, चीजें दो किस्म की होती। एक चीज ये है इसमें बदन जौहर, एक चीज जिसमें बदन नहीं होता है उसको अर्ज कहते हैं। जैसे हवा हमें नजर नहीं आती उसको अर्ज बोलते हैं, इसको जौहर बोलते हैं, जिसमें जिस्म होता है बदन होता है। मुअतज़िला भी और साइंटिस्ट लोग फलासिफा ये कहा करते थे कि ये बात समझ के बाहर है, आमाल के तो बदन नहीं है, फिर आमाल को तोला कैसे जाएगा। आज साइंस ने ये मसला भी आसान कर दिया। पहली तफसीरों के अंदर इसके जवाबात दिए गए कि आमाल तोलने से मुराद है वो रजिस्टर
جن میں اعمال لکھے ہوئے ہیں اس کو تولے جائیں گے یا خود آدمی تولا جائے گا وغیرہ وغیرہ. اللہ اکبر. سائنس نے ہمارے لیے یہ بھی آسان کر دیا. چونکہ آج بخار تولا جاتا ہے تھرمامیٹر لگا کر کے. جو بخار ہے عرض ہے, بدن والی چیز نہیں ہے. بخار کو تولا جاتا ہے کہ اس کے بدن میں کتنا بخار ہے. اسی طریقے سے فضا کو تولا جاتا ہے کتنا ٹیمپریچر ہے. ٹیمپریچر بدن والی چیز نہیں, عرض ہے. لیکن ٹیکنالوجی نے اللہ کے کلام کی حقانیت کو ظاہر فرما دیا کہ اعراض کو بھی تولا جا سکتا ہے. اس لیے دنیا قرآن پر ریسرچ کر رہی ہے اور کرتے کرتے الحمدللہ وہ اسلام کے قریب آ کر حلقہ بگوش اسلام ہو رہی ہے. اس کو کر لیجیے الحمدللہ. উনি আরেকটা কোরআনের আয়াত দিলেন, ওয়ানাদাউ আল-মাওয়াজিন আল-কিসত লিয়াউম আল-কিয়ামা. আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন কি করবেন? ন্যায় ইনসাফের পাল্লা কায়েম করবেন এবং মানুষের নেকি এবং বদি এটাকে পাল্লায় মাপা হবে. ইসলামের মধ্যে কয়েকটি ফেরকা দল রয়েছে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত ছাড়াও মুতাজিলা এক ফেরকা রয়েছে. তারা বলতেছিল যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা মানুষের নেকি এবং বদি যে পরিমাপ করবেন, তো পরিমাপ করার জন্য আমরা সকলেই জানি পৃথিবীতে যত বস্তু রয়েছে দুই ভাগে বিভক্ত. একটা জওহার, জওহার মানে যার অস্তিত্ব দৃশ্যমান, যেরকম মনে করেন এই বোতল, এর অস্তিত্ব দৃশ্যমান, এটা দেখা যায়, এর মধ্যে পানি আছে, এটা মাপাও যায়. কিন্তু বাতাস, আলো, এটা তো অদৃশ্যমান, এটাকে আরবিতে আরজ বলে, যেটা দেখা যায় না. তো এটাকে কিভাবে মাপবে? তো আমল যেটা, এটা মানুষ সুবহানাল্লাহ বললো, এটা ইথারের সাথে ভেসে চলে গেছে. নামাজ 2 রাকাত পড়ছে, শেষ. এর তো কোনো বডি নেই, এর কোনো শরীর নেই, এটা একটা আরজ, আপাতন বাংলায় বলে. তো এটাকে কিভাবে মাপবে? তাই আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আগেকার তাফসীরের পুরানো কিতাবগুলোর মধ্যে এর মধ্যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছে মুহাদ্দিসিন একরাম. জানেন যে তখন বলা হতো যে মাপা হবে, আমল মাপা হবে, মানে আমল যার মধ্যে লেখা হয়েছে ওই রেজিস্টারকে মাপা হবে. আবার বলতো যে আমলটাকে একটা আকার আকৃতি দিয়ে এরপরে মাপা হতো, অথবা যে ব্যক্তি আমল করছে তাকে মাপা হতো, ইত্যাদি ইত্যাদি. কিন্তু আজকে বৈজ্ঞানের এই উৎকর্ষের যুগে এই বর্তমান সায়েন্স এটাকে সহজ করে দিয়েছে. যে জিনিস দৃশ্যমান না, আরও যাকে দেখা যায় না তাকেও মাপা যায়. যেরকম জ্বর, একজন শরীরের মধ্যে টেম্পারেচার কতটুকু সে একটা থার্মোমিটারের মাধ্যমে মেপে ফেলছে. বাতাস আসছে, এর আর্দ্রতা কতটুকু, শুষ্কতা কতটুকু, এর গতি কতটুকু, আজকে হাওয়াবিদরা এটাকে বলে দিচ্ছে. তাহলে বোঝা গেল আরজ যেটা দেখা যায় না, শোনা যায় না, বোঝা যায় না, উপলব্ধি করা যায় না, অনস্তিত্বহীন আরজ, এটাকেও মাপা যায়. তো সায়েন্সের কারণে আজ আমাদের কোরআন বোঝা সহজ হয়ে গিয়েছে যে হ্যাঁ, আমল যেটা দেখা যায় না এটাও মাপা যাবে. যেরকম বাতাস দেখা যায় না, এটা মাপা যায়, এর অস্তিত্ব নেই. তো এর উপরে গবেষণা করে আজ পুরা বিশ্বের বৈজ্ঞানিকগণ এবং চিন্তাশীল যারা রয়েছে, শিক্ষিত যারা রয়েছে, যারা মেধা সম্পন্ন ব্যক্তি রয়েছে, তারা গবেষণা করে ইসলামের হক্কানিয়াত, ইসলামের সত্যতা, ইসলামের বাস্তবতাটাকে এটা উপলব্ধি করতেছে এবং দলে দলে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে. আগামী বিশ্ব মুসলমানের বিশ্ব, আগামী বিশ্ব মুসলমানদের বিশ্ব. বলেন আগামী বিশ্ব কাদের হবে? আগামী বিশ্ব মুমিনদের বিশ্ব, আগামী বিশ্ব কুরআনুল কারীমের বিশ্ব, তাকরিমদের বিশ্ব ইনশাআল্লাহ. खुदावंद ताला ने अपनी किताब अजीज में फरमाया फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया. फिरौन इसने अल्लाह के मुकाबले में खुदाई का दावा किया था, कह रहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं रब्बे आला हूँ. इंसान जो खाने पीने का मोहताज हो, इस्तिंजा करने का मोहताज हो, वो रब्बे आला कैसे हो सकता है? फिरौन ने दावा किया. अल्लाह ने उसको समंदर के अंदर डबो दिया और फिर ये फरमाया फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया. आज मैं तेरे बदन को महफूज कर देता हूं, सेव कर देता हूं, ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए तू निशानी बन जाए कि खुदाई का दावा करने वालों का कैसा अंजाम होता है. चुनांचे
فرعون کو دریا میں ڈبو دیا گیا. بعد کے حالات کسی کو معلوم نہیں کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا, فرعون کہاں ہے. اللہ نے قرآن میں وعدہ فرما رکھا ہے کہ میں تیری لاش کو سیف رکھوں گا, تیرے بدن کو محفوظ کروں گا. لیکن خداوند تعالیٰ نے جو اپنا قرآن میں وعدہ فرمایا تھا اس کو بھی پورا فرمایا. 1898 میں فرعون کی لاش ملی. یہ پہلے لوگوں نے اسے سمندر سے نکال کر کے قبر کے اندر دفن کر دیا تھا. کھدائی کے اندر یہ لاش ملی, اس کے اوپر ریسرچیں کی گئی, اس کے بدن کے اوپر نمک کے نشانات پائے گئے, جس سے سائنٹسٹ لوگ یہ ماننے پر مجبور ہوئے. اس کی باڈی کو فرعون کی فرانس لے جایا گیا, مشینوں سے گزارا گیا. سائنٹسٹ لوگ یہ ماننے پر مجبور ہوئے کہ یہی فرعون جس کا قرآن میں ذکر ہے, رامسیس الثانی اس کا نام ہے, رامسیس الثانی. چونکہ اس کی باڈی پر نمک کے نشان ہیں, معلوم ہوا کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے سے ہوئی ہے. سائنسدان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ وہی قرآن ہے وہی فرعون ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے, اور یہ ریسرچ کرنے والا سائنسداں خود اسلام کے اندر داخل ہو گیا. اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, آج میں تیرے بدن کو محفوظ کر دوں گا تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے. اللہ کا وہ وعدہ بھی سب کو پورا ہوتا نظر آیا. آج فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے. ساری دنیا جا کر کے اس کو دیکھتی ہے اور عبرت حاصل کرتی ہے. কোরআনের অন্য আরেকটি আয়াত তিনি বলেন ফালিয়াউমা নুনাজ্জিকা বিবাদানিকা লিতাকুনা লিমান খালফাকা আয়া. কোরআনের এই আয়াত এটারও বাস্তবতা আমাদের কাছে সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে. আমরা জানি ফিরআউন তিনি দাবি করেছিলেন আনা রাব্বুকুমুল আলা, আমি বিগ বস, আমি সবচেয়ে বড় খোদা. অথচ সে রক্তে মাংসে মানুষ যেটা হয় সে কখনো কি হতে পারে না, রব হতে পারে না. আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে বলেছেন আমি তোর শরীরকে, আমি তোর বডিকে তোর পরবর্তীদের জন্য নিশানা হিসেবে রেখে দিব. তো ফিরআউন মারা গিয়েছে হাজার হাজার বছর, কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরআউনের বডিকে আল্লাহ তাআলা কিভাবে সংরক্ষণ করেছে. 1858 কথা তিনি বললেন যে এটাকে একবার কি করা হয়েছিল, তাকে কবরস্থ করা হয়েছিল. তো যখন তাকে আবার তোলা হলো, তোলার পরে বৈজ্ঞানিকরা রিসার্চ করে দেখলো তার শরীরের মধ্যে লবণ, কারণ ফিরআউন মারা গিয়েছিল যেখানে সেটা কি ছিল, সমুদ্র, আর সমুদ্রের মধ্যে কি থাকে, লবণ থাকে. তো এই সমুদ্রের এই লবণ মাখা এই শরীর, এরপরে রামসিস তার নাম, উনি বলছিলেন যে এই রামসিস ফিরআউন যে, তো এর বডির মধ্যে আল্লাহ তাআলা লবণাক্ত করে রেখেছেন এবং এটাকে মমি করে বর্তমানে কি আপনার মিশরের পিরামিডের মধ্যে, জাদুঘরের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে যে তুই তো ছিলি মানুষ, রক্তে মাংসে মানুষ, কিন্তু আমি আল্লাহ তাআলা চেয়েছি যেহেতু তুই আমার খোদাই দাবি করেছি, পরবর্তীদেরকে ইবরত হাসিল করার জন্য, শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য ফাল্যাউমা নুনাজ্জিকা বিবাদানিকা লিতাকুনা লিমান খালফাকা আয়া, তোর শরীরকে আমি বাঁচিয়ে পরবর্তীদের জন্য আমি এটাকে নিদর্শন হিসেবে রেখে দেব. তাহলে দেখেন কোরআনের সত্যতা, কোরআনের অলৌকিকত্ব এর মধ্যে কি হয়েছে, সংরক্ষিত হয়েছে. এবং পরবর্তীরা যেন কিয়ামত পর্যন্ত, আজ মিশর গেলেও ফিরআউনের লাশ দেখা যায় এবং এই লাশ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে. যারা অহংকারী, যারা তাকাব্বুর, যারা রাজত্ব নিয়ে বরাবরি করে, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য এটাকে ইবরত হিসেবে রেখে দিয়েছে. তাহলে কোরআনের মুজিজা, কোরআনের সংরক্ষণের মুজিজা, এটা আল্লাহ তাআলার চ্যালেঞ্জ. আল্লাহ তাআলা এটা করবেই দেখবেন. এবং যত বিষয় রয়েছে এগুলো সায়েন্স আজকে কি গবেষণা করছে এবং কোরআনের এক একটা বিষয় এটা সত্য প্রমাণিত হচ্ছে. मेरे भाइयों, ये तो चंद बातें मिसाल के तौर पर हैं. कुरान में अल्लाह ने और बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से बयान फरमाया है, लेकिन चूंकि वक्त ख़त्म हो चुका है, इतना ही अर्ज़ करना चाहेंगे कि उलमा जो तफसीर की मजलिसें मुनाकिद करते हैं, तफसीर के हल्के उलमा के पास जाना है. गैर आलिम से कुरान नहीं सीखना है, गैर आलिम से तफसीर नहीं सीखना है, मोबाइल से तफसीर नहीं सीखना है. मोबाइल अगर आलिम हो तो मदरसों की क्या ज़रूरत है. मोबाइल अगर सब कुछ मसाइल बतलाता है फिर मुफ्तियों की क्या ज़रूरत है. मेरे भाइयों, कुरान सीखो मोतबर उलमा की मजलिसों में आकर.
जहाँ तफसीर का हल्का चलता है वहाँ आए, कुरान की हक्कानियत को समझे और दुनिया को समझाए। अल्लाह हम सबको कुरान के अंदर गौर व फिक्र करके समझ के अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि 2 रब्बिल মিনিটের आलमीन। মধ্যে উনি সর্বশেষ যে কথা বললো যে আমি কোরআনের হক্কানিয়তের বিষয়ে, অলৌকিকত্বের বিষয়ে কয়েকটা উদাহরণ বললাম। সময় আমার শেষ হয়ে গিয়েছে, না হলে এরকম ভাবে বলা যেত। অতএব আপনাদের কাছে সর্বশেষ উনি যে উদার্ত আহ্বান করলেন যে আপনারা আসেন, হক্কানি উলামা একরামের কাছে আসেন, কোরআন শিখেন, তাফসীর শিখেন। মোবাইলের কাছে তাফসীর শেখার জন্য, কোরআন শিক্ষার জন্য যাব আমরা? কার কাছে যাব? কোরআনের তাফসীর মুহাদ্দিস এবং মুফাসসিরিন ইকরাম করবেন, না হলে মাদ্রাসার কি প্রয়োজন? মাসলা জিজ্ঞাসা করা দরকার, মুফতিদের সোহবতে আসেন, তাহলে আপনি প্রকৃত মাসলা জানবেন। মোবাইল মুফতির কাছে আমরা যাব না। সুতরাং কোরআন শিখতে হলে কোরআনওয়ালার কাছে আসতে হবে, কোরআনের তাফসীর শিখতে হলে মুফাসসিরের কাছে যেতে হবে। আর কোরআনের কোনো বিষয়ে যদি জানতে হয় তাহলে কি মুফতিয়ান একরামের কাছে আসতে হবে। উলামায়ে হক্কানি রব্বানির এই সমস্ত মজলিসে আপনারা আসবেন এবং দ্বীনের হক্কানিয়াত এবং দ্বীনের মৌলিক বিষয় এগুলো শিখবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কোরআন বুঝা, কোরআন শোনা এবং কোরআন অনুযায়ী উলামা একরামের সোহবতে থেকে, মুফাসসিরিনের সোহবতে থেকে যথাযথ দ্বীন বোঝার তৌফিক দান করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।